Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hörmətli televiziya qaraşçılar. Efirdə fikir tapşırığı. Biz әлеге studiyada özümüzə көркем fikirdaşlar izləyimiz. Bugünkü tapşırıqda qatnaşarlar. Mamadısh rayonu imam muhtasibi, Mamadısh savxozu bistəsinin rəhimli məşidi imam xatibi İlham Həzrət Gali. Assalamu alaikum Həzrət. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Həm Huzur Nəşriyyat Yurtunun baş müharriri Gülnaz Siddiqova. Assalamu alaikum Gülnaz xanım. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hörmətli qonaqlarımız biz indi tapşırığını vadiğində sorudan başlarga konikən keyifləriniz necək? Həzrətimiz. Elhamdülillah, Allah'a şükür. Şulay bulsun, amin. Gülnaz xanım sizdə. Allah'a şükür. Mənə şulay bulsun, inşallah da elhamdülillah, Allah'a şükür degan nöqtada biz tapşırığımızın birinci ülüşünə, tanışu ülüşünə köçəbiz. Tanışu ülüşün başlap jibərəbiz. Hörmətli fikirdaşlarımız, bizning tanışu ülüşü original rəvişdə başqarıla. Kişi özü turunda özü tanıştırmay, fikirdaşı, anın işçənligi turunda öz fikrin bildirib ketərgə tiyir. Hörmətli Gülnaz xanım, indi yanaşabızda tanılğan imam muhtasibimiz, Həzrətimiz otura ikən, dini işçənlik turunda fikrinizni bildirib ketigiz hələ. Bir kızıqlı başlap jiberdiniz hələ siz. Rəhmət, rəhmət. Nəsə deyib aytayım, mənə muhtasiblərinin işçənligi big cavablı. Şunlap da onlar özlərinin məhəllədə bulğan imamlarını jitəklilər bitindi. İmamlar hər qaysı qalimlərin sözü bilən isə ağamını jitəkləsə, muhtasiblər indi onlar dərəcəli kişilər həm dini yaxdan, həm dünyavi yaxdan da. Çünki onlar administrativ işini də alıb bara, dini işlərini də alıb bara, ol şunlap da jitəkçilik işi. Şuna görə indi bizim mənə көркем misalımız şuşu jitəkçi misalında Mamadısh rayon muhtasibi. Şuna görə indi ona işində oңuşlar tilep qalam. Amin. Həzrətimiz, yanaşabızda Huzur Nəşriyyat Yurtunun baş müharriri otura, hər bir dini ilim kitapları üçün cavab verələr, hər bir xatanı düzət üstündə işləyirlər. Ümumən sizin nəqdəmən şu kitap çıxarı işçənliginə, nəşriyyat işçənliginə münasibətiniz neydi? İlim taratı idi. Allah'a şükür, mənə şunday nəşriyyatımız var deyib biz suyunub yaşayırız indi. Allah'a şükür. Köpmü kitaplar, köpmü hizmetler, dinimizni taratuda, dinimizni üstürüde, halkka eriştirüde, alayğına tügel, bu bit özümüzün jirligimizde, özümüzün galimlerimizin hizmetlerin tekşirip, alarını əzirləb, özümüzün dinen zirəti alıp baratırgan şu yönelişini, milletimizni, halkını birləştirə turgan yönelişini alıp barıda zor hizmet koyalar. Allah Teala razı bulsun sözden. Indi şunu ihtibar ettim, Huzur Nəşriyyatına kelgeç. Şunda bir hadis iske düştü. Bir orunga jıyılıp kişiler Allah Teala'nı zikir etseler, o orunga ferişteler gelir. Ferişteler jıyılır diye, alarga ziyan erişmez, alarını saklap dururlar. Qayşanday kişiler öz menfaatler bilen taralışalar. Ferişteler de o orundan gidip Allah huzuruna varıp di, atşat verirler di. Anda bulgan haller turunda. Allah Teala sorar diyalardan, o kişiler ne için jıyılganlarıydı? Seni zikir ettiler di beytir. Men kıskartı bırak söyleyeyim, Allah Teala'nı zikir ettiler. Mene bu studiyada, bu Huzur Nəşriyyatında di beytik, Allah Teala zikir ettiler. Alayğına tügül, şuşu Allah Teala'nın dini köpmü halkka taratıla, dağvat kılına. Hem indi ferişteler karşında Allah Teala vağda etib eytir, alar kutuldular deyip. Yani kutuldular degen söz, cennetli olar deyip. Şunda bir ferişte sorap koyur, dey, alar arasında falan bir kişi var idi. Ol əli dey, dinge kirip jitmegen, əli Allah Teala'nı zikir etmey. Ama hizmetin başkara, şul kişiler arasında buldu. Allah Teala zikir etken orunda buldu. Ama əli imanı zayıfıraq, ana nerse bulursun deyip sorağaç. Allah Teala etir, bunlar şunday kişilerdir ki, alar arasında ana da kutulu bulur. Yani nerse degen söz bu, şunday Allah Teala zikir etilə turgan, din silene turgan orunda, Allah Teala irtemi soňmy, əli bugün Allah Teala'nın rahmeti erişmegen, əli dinge kirip gitmeyen kişi de irtemi soňmy Allah Teala'nın dininde bulur, ahırı hayırlı bulur, yani
ул да җәннәткә лайык булыр дигәннән. Аңа күрә менә монда шундый ничек әйтим, шундый мохит, монда фақат теге дин сөйләнелә, дин турында Аллаһ Тәгалә зикр ителә. Әлбәттә монда шундый бәрәкәт булыр иншалла. Монда хезмәт иткән кешеләргә көнләшеп карарга була, ак көнләшү белән алар бик бәхетле кешеләр. Шушы бәрәкәт, иман нуры иңеп, алар да барысы да менә шулай җәннәт түрләрендә бергә очрашырлык булып хезмәт итәргә ясын. Аллаһ Тәгалә рәхмәтеннән ташламасын. Танышу өлешен уңышлы гына башкарып чыктыгыз. Рәхмәтемне белдерәм, хөрмәтле фикердәшләр. Без акрын гына танышу өлешен тамамлап, фикер тапшыруның төбелешенә, фикерләшү өлешенә күчәбез. Фикерләшү өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләребез, инде бүгенге тапшыруга Хозур нәшрият йортының баш мөхәррире килгән икән, Мамадыш районының имам мөхтәсибе килгән икән. Икегез дә гыйлем таратучы шәхесләр. Тапшыруга теманы да башканы сайлый алмадым. Әлбәттә, бүгенге тапшыруыбызның темасы ул безнең гыйлем темасы булыр. Хөрмәтле фикердәшләр, беренче сорауга да күчәм. Гыйлем кала, матдилек юкка чыга. Гыйлемнең төп тылсымы нәрсәдә соң? Хәзрәтебез, сездән башлап китик, каршы булмасагыз. Әгъузу биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Гыйлем ул Аллаһ Тәгалә тарафыннан адәм балаларына бишектән алып ләхеткә хәтле өйрәнергә боерылган. Аңа күрә гыйлемне без һәр вакытта өйрәнергә тиеш. Гыйлемне аны өйрәнеп бетереп булмый дигән сүз бу. Ягъни гыйлемне һәр вакытта таләп кылырга кирәк. Пәйгамбәрбез дә бу турыда әйтте. 1 сәгать гыйлем таләп кылу көн-төне гыйбадат кылудан артык диде. Ягъни гыйлемнең фазиләте, өстенлеге шунда, ул бик күп файдалы һәм әҗерле саваплы да, һәм инде кешегә ул һәр вакытта булыша торган әйбердә. Минем һәр вакытта да гыйлем турында сөйләгәндә, хәзрәтебез Каюм Насыйриның Әбу Гали Сина әсәре искә төшә, ничек ике игезәк Әбу Гали Сина белән Әбел Харис мәгарәгә ябылып, еллар буена гыйлем туплыйлар. Чынлап та бу заманда гыйлемнең алтынга тиң бәһа икәнен инде кешеләр белгәннәр. Хәзерге вакытта хәзрәт гыйлемнең дәрәҗәсе әз генә төште түгелме? Гыйлемнең ничек дип әйтергә кирәк? Төште дип әйтү дә дөрес булмас, чөнки гыйлемгә омтылыш бар. Менә Хозур нәшриятында да менә бик күп сораулар килә. Бу бит инде гыйлемгә сусап җибәрәләр шу сорауларны. Хәзрәтләргә дә сораулар ява. Бүгенге көндә интернет шелтәреннән дә гыйлем эзләп, төрле җаваплар табасы килеп, кеше үзендә шушы гыйлемгә нигезләнгән гамәлләр кыласы килә. Гыйлемсезлекнең зур дошман икәнен дә аңлый халык. Инде Аллаһ Тәгалә барчабызга да шу гыйлемне өйрәнергә насыйп әйләсен, өйрәнгәннәрне өйрәтергә насыйп әйләсен. Амин, шулай булса, хәзрәт, бу урында мен Гөлназ ханым да кушылуын сорар иде. Менә Гөлназ ханым ишеткәнебез бар. Мәктәпләрне бетергәндә дә әйтәләр, менә бу 2-легә генә укыган иде. Хәзер танылган бизнесмен булды. Әнә тегесе 5-легә укыган иде, заводта эшләп йөри. Кешенең бер караганда аз гына юмор нуктасына салып, шулай гыйлемнән шаяртулары начар укыган кирсенчә байрак, уңышлырак кеше булып чыга дигән нигезе ул никадәр хаклыкка туры килә соң бүгенге дөньяда. Менә Ильяс шуны әйтергә кирәк, монда бит гыйлемне нәрсә белән үлчиләр. Беренчедән билге белән. Ул билге әле синең гыйлемнең барлыгы юклыгын күрсәтә торган әйбер түгел. Кайчак чынлап та менә 3-легә укыган, 2-легә укыган бала ул шушы тормышка күбрәк яраклашкан була. Ул бөтен теге лазейкаларын белән инде, каянда әзрәк мәкерлеген дә, ялганын да кушып җибәрә белә. Гадәттә 5-легә генә укыган кеше ул теге нәрсә кушсаң, шуны үтәүче кеше. Ләкин менә мин монда да килешмәс идем, теге менә нәрсә белән үлчиләр дидем иңелекме. Монда бит уңыш белән, акча белән, финанс, матди әйбер белән үлчиләр гыйлемне. Гыйлем гомумән ул матди әйбер белән үлчәнә торган әйбер түгел. Шуңа күрә ул теге дөрес подход түгел дип әйтер идем мин, гыйлем дәрәҗәсе төшүе. Хәзерге көндә кеше бик тиз алдана. Бер уйлаганда менә шушы интернетларның ниләрне соңгырада шундый киң таралуы, ничек дип әйтим, доступ барлыкка китердиме менә гыйлемгә. Син
теләгән кайсы вакытында, төнләме, көндезме, әллә кая башка шәһәрләргә барырга мохтаҗ түгел. Керәсең, телефоның ашамы, интернет ашамы, теләгән соравыңны бирәсең, сорыйсың, эзлисең, ул сиңа меңләгән төрле җавап кайтара, син шулардан үзеңә ышанганын сайлап аласың диләр. Ләкин алданалар кешеләр шуның белән. Әлбәттә. Чөнки менә ул дин ягыннан да инде хәдисне генә китерәм. Галимнәр ул пәйгамбәрләрнең варислары. Варис сүзе ул димәк мирас алучылар. Һәм шушы чылбыр килә менә ул бер галим үзенең шәкертләренә бирә, ул шәкертләр укый, аларда галим булып тагын шәкертләренә бирә. Менә шулай килә бит аның чылбыры. Ә хәзер менә интернет заманында кайсы галим язганмы, аны галим булмаган кеше язганмы, анда тикшереп бетерә торган түгел. Гөлназ ханым, шушы урында сорап китәргә теләр идем. Дини гыйлем пәйгамбәрләр калдырган мирас. Гыйлем алуның фазиләтләре нинди соң? Гыйлем алуның фазиләтләре дигәндә, менә шуны гына игътибар итик. Мин инде китаплар белән эшләгәчтен, китаплар гел кулымнан уза. Бөтен китапларны элеккечә, кадимчә башыннан алып, от корки до корки гел укыйбыз инде без аны. Сездән дә яхшы белгән кеше юк. Мин инде китапның структура ягында беләм, ничек төзелгәнен дә, элекке китапларның да, безнең бит инде менә Хозур нәшриятында монда Дарул Кутуб бүлегебез бар, анда иске имләдәге революциягә кадәр чыккан китапларында, анда инде 1300 китап бар безнең сайтта. Менә аларны кирип карасам, безнең китап бастыру өчен бик тарихларга бара-бара күзәтә алабыз. Ләкин шуңа игътибар итәсем килә. Китапларның, дини китапларның кайсысын гына алсаң да, беренче бүлекләрдә килә безнең гыйлемнең өстенлеге хакындагы бүлек. Менә ул бит бөтенесе шулай язган. Күз алдына китерәсезме? Менә кайсы гына галимнең хезмәтен алсак та, Имам Газалине менә алыйк инде, менә ул 1000 ел элек яшәгән. Ул да иң беренче бүлеге аның килә гыйлемнең өстенлеге хакында. Чөнки ничек менә алар аңлата, менә бер хәдисне генә китерәм инде, 1000 рәкъгать намаз укыганчы 1 сәгать гыйлем алуың синең күп өлеш артыграк, фазиләтлерәк. Кемдер бит инде менә гыйбадәт кылам, мин нитә, менә Аллаһ ризалыгына омтылам дип тырыша. Шунда аңларга кирәк. Ул тырыша гыйбадәттен үзе өчен кыла. Ул файданы шушы гыйбадәтеннән ала фақат үзе өчен. Ә галим кеше гыйлем алганда, ул әле гыйлемнән нарсын башкаларга да тарата, башкаларга да бирә. Ул аны гыйлемне тормышка ашыра алса, иншаллаһ, үзе күркәм үрнәк тә була бит инде. Аннан күпме кеше файдалы. Җария сыман барадыр инде. Чынлап та. Хәзрәтебез, сезгә дә шундый сорау, дөньяви гыйлем бар. Бар дини гыйлем. Менә дөньяви гыйлем һәм дини гыйлем алуны ничек көйләргә? Алтын урталык булсын өчен. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең хәдисендә әйтеп килә, ике гыйлемне дә тигез өйрәнегез ди. Ягъни дөньяви гыйлем һәм ахират гыйлеме. Тигез өйрәнгәндә генә кеше максатына ирешә. Әгәр дә адам баласы юк, миңа дини гыйлем кирәк түгел, ахират гыйлеме кирәк түгел. Бу дөньяда югары белем алып, яхшы һөнәр үзләштереп, яхшы хезмәт хакым булса, семьям тук булса, йорт җирләрем бөтен нәрсә җитеш булса, җәмгыятькә файдам тисә, кешеләргә зыян китермәсәм, шул җитте. Ахират гыйлеменә игътибар итмәй, Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Андый кешенең ахирәттә өлеше юк диде. Дөньяви гыйлемне генә кайгырткан кешенең ахирәттә өлеше юк, ягъни җәннәт юк. Һәм шулай Пәйгамбәрбез әйтте, киресенчә дөньяви гыйлемне куеп, ахират гыйлемен генә өйрәнүче, ягъни мин намазны укый белсәм, уразаларымны тотсам, дин тотып яшәсәм, хаҗ кылсам, садакаларны бирсәм, Аллаһны зикр итсәм, шул җитте, бары җәннәткә керәсе, дөньяга игътибар итмим. Дөнья ул вакытлы гына, ул алдаучы гына дип шулай караса ди, аның да ахирәттә өлеше юк. Ахирәттә өлеше юк ди, ягъни аны җәннәт юк аңа да. Ике гыйлемне дә тигез өйрәнгәндә генә кеше максатына ирешә торган, ике канатлы кош кебек
максатына ирешә торган булады. Сыңар канатны гына күпме генә җилкесәң дә очып булмый. Шуңа күрә ике гыйлемне дә тигез өйрәнегез дип Пәйгамбәрбез әйтте. Бу ике гыйлемне әлбәттә тигез өйрәнергә кирәк. Алар бер-берсен тулыландырып, бер-берсенә яраклашып, бер баланс табарга тиеш. Һәм Пәйгамбәрбез гыйлемне таләп кылыгыз дип әйтте. Таләп кылыгыз инде ул ихтияҗыгызга күрә гыйлемне алыгыз. Ягъни аны кирәксенегез ди. Һәр бер гамәлебез безнең гыйлемгә нигезләргән булырга тиеш. Менә дөньяви гамәлме ул, ахират гамәлеме ул, һәр берсе дә гыйлемгә. Әгәр дә гыйлемсезлеккә нигезләнә икән, ул эшебездә җитешсезлекләр була. Шулай бит инде. Әгәр дә берәр төрле һөнәр үзләштермәсәк, ул профессияне без җиренә җиткереп башкара алмыйбыз. Шулай ук гыйбадәтләребездә әгәр без гыйлемгә, ахират гыйлеменә нигезләнмәгән булса, шәригать гыйлеменә, шушы динебез Аллаһ Тәгалә өйрәткән, Коръән өйрәткән, Пәйгамбәребезнең сөннәтләре булган, хадисләрдә өйрәтелгәннәрне өйрәнмәсәк, без кыла торган гамәлләр, алар гөнаһлы гамәлләр булырга мөмкин. Һәм нәтиҗәдә безнең ниятләребез дә буталып бетергә мөмкин. Аңа күрә гыйлемне без аны өйрәнергә тиеш, шулай икесен дә тигез иттереп өйрәнеп һәм таләп кылып, ул безгә ихтияҗыбызга күрә булсын. Нәрсәгә эшләргә җыенсак та, туктале, Аллаһ Тәгалә ничек карый, менә бу эшли торган гамәлем дөресме, шәригать каршында гөнаһлы булмыймы, саваплы буламы, гөнаһлы булмыймы, без аны тикшерергә тиеш һәм шушы гыйлемгә нигезләнеп, гамәл кылып яшәргә омтылырга тиешбез. Менә шул вакытны безнең баланста, тигезлектә булыр. Дөньяны да бит Аллаһ Тәгалә биргән безгә. Әгәр без дөньябызны да кайгыртмасак, дөньяны да без дөрес иттереп, дин шушы дөньяны дөрес иттереп алып барыр өчен юл буларак бирелгән. Шушы дөньяда бирелгән вакытыбызны дөрес иттереп алып барсак, Аллаһ Тәгалә риза була торган иттереп. Әлбәттә ахирәттә өлешле булабыз. Хәерле булсын, рәхмәт. Шушы сорауга бераз Әлбәттә, кенә китсәм ярыймы? Әлбәттә, булмаска. Мин менә гамәли яктан карар идем менә шушы әйбергә. Һәм дини, һәм дөньяви дип бит инде. Менә шәригатьне алсак, менә кеше авырып китте ди. Авыргач нәрсә эшли кеше? Менә әгәр теге шәригатьтә бит әйтмәгән, менә сезгә дин җитә. Сәламәтләнер өчен дә Аллаһтан дуа кылып сорагыз да, Коръән укыгыз да, сәламәтләнәсез дип кенә әйтелми. Барыгыз табибка ди башта. Табиб булдыра алмаса гына сез инде калганын, әлбәттә шифаны бирүче Аллаһ Тәгалә, әлбәттә. Ләкин аның сәбәбе табиб аркылы булырга мөмкин. Шуңа күрә шул вакыт, шул заманда да ул бит хадисләрдә дә килә, шуны дөрес аңларга кирәк. Менә алтын урталык шунда инде. Менә бүгенге көндә күп кенә фикерләр яңгырый, күп гаиләләрдә дә менә балалар тәрбиялибез бит инде. Без ярый совет заманында безнең дини гыйлем җитмәде. Хәзер без менә әлхәмдүлилләһ шөкер, соңгы 20 елда, 30 елда без инде динне күтәреп киләбез. Хәзер динне яңадан өйрәнәбез, торгызабыз. Балаларыбызны хәзер дин юлында тәрбияләргә тырышабыз. Һәм менә шундый барлыкка килде ситуация дип әйтик инде. Мәктәпләрдән башлана бит балаларга без инде иң яхшысын, иң камилен бирергә тырышабыз. Дөньяви кирәк түгел, менә динне өйрәнсен. Сүрәләр өйрәнсен, моны өйрәнсен, тегене өйрәнсен. Юк, калганым улым кирәк түгел сиңа, кызым кирәк түгел сиңа, менә син менә дини гыйлемне ал дип без тырышабыз инде үзебезчә. Ләкин менә ул балалар үсеп җиткәчтен, әгәр без дини якны гына алып барсак, менә русча әйтмешли узколобость дигән әйбер бар аны. Без стаканның бер ягын күрәбез, калган ягын күрмибез. Чөнки без шушы дөньяда ничек яшәргә икәнен белә алмыйбыз дин белән генә дә. Беләбез без Аллаһ белән мөнәсәбәт хакында. Ләкин күршеләребез бар, туганнарыбыз бар, балаларыбыз бар. Менә шушы җәмгыятьтә без кешеләр арасында яшибез. Шушы әхлак ягы да менә ул бит барысы да мөһим аның. Һәм көннәрдән бер көнне шул көн җитәр, әйтик, бер үсеп җиттеләр ди. Тагын бер 20 елдан. Шушы балалар, әгәр без фикерләсәк, дини гыйлем җитте дип кенә, кая булачак безнең мөгаллимнәребез, кая калачак безнең табибларыбыз? Килер, менә бер көнне эзләрбез безнең хатын-кызга кирәк хатын-кыз врач дибез инде. Ул булмаса, укытмаса,
безнең андый профессиональ дәрәҗәдә укыган гыйлемле, дөньяви гыйлемле кешеләребез булмаса, бөтенесе теге син дә мулла, мин дә мулла, атка пешән сала дип юкка гына әйтмәгәннәр бит инде аны. Шуңа күрә ул теге монда хикмәт кирәк. Шулай. Рәхмәт Гөлназ ханым, һәм шушы сорауны дәвам итеп, дөньяви һәм дини гыйлем уртаклыгы турында хәзерге дөньяда бигрәк тә интернет киңлекләрендә мәгълүмат җәелеп ята. Ниндисе кирәк, шундыйсын рәхәтләнеп кабул итеп ал. Менә шул гыйлем арасыннан кайсысын сайларга соң һәм хак гыйлем, нәкъ менә хак гыйлем, ул нинди була? Гөлназ ханым, рәхмәт итегез әле. Менә без инде теге дәгъват өлкәсендә эшләгән кеше буларак әйтәм, дини гыйлем хакында инде. Менә әгәр интернет челтәренә кереп китсәң, әле кайсы җирләргә кереп адашырга мөмкин. Чөнки анда менә мазһаб дигән әйбер юк. Синең анда гыйлемнең чыганагы күрсәтелмәгән. Кем язган сиңа улай бер дөрес язганмы, дөрес тәрҗемә иткәнме, кемнең фикерен китергән, кемнең дә булса фикере килә инде ул барыбер. Ләкин менә әгәр синең теге базовый гыйлемең булмаса, син анда югалып каласың. Шулай да Гөлназ ханым, гафу итегез, бүлдерәм. Ялгыш мәгълүматлар, ялгыш чыганаклар интернет челтәрләрендә бар. Шул ук дини өлкә турында да. Әлбәттә, шуны аңлатасым килә дә инде менә. Әгәр кешенең, мәсәлән, бер 3 еллык булса да мәдрәсә гыйлеме булмаса, ул шунда ук адаша. Беренче соравыннан ук, гади сорау бирсә дә. Чөнки киләчәк бер-берсенә капма-каршы төрле җаваплар. Шуңа күрә әгәр безнең килә бит китапларны да без укытучы белән бергә өйрәнергә тиеш. Безгә гыйлемне бирә укытучы, безгә бирә галим кеше. Ул конкретно бер кеше. Кемне сайлыйбыз ансы инде бездән тора. Мазһабта шуннан китә. Безнең Әбу Ханифа мазһабында, монда безнең җирлектә безнең галимнәр шылбыры шуңа барып тоташа. Әгәр мин барам да, тукта әле мин менә шушы кешегә барам, аннан укыйм дисәң, без әле аны да белергә тиеш. Ул кемнән укыган? Шулай бит? Әлбәттә. Менә шуңа күрә ул теге бик мөһим сорау. Интернеттан гына гыйлем алып булмый, әгәр син китапны да үзең генә укысаң да, синең остазың шайтан була. Син аны үзеңчә аңлавың бар. Ләкин шулай да ничек бу ялгыш чыганаклардан хәзрәт сакланырга соң? Чөнки гыйлем алырга теләүчеләр әле бар, алар байтак, ләкин дөрес мәгълүматлы чыганакны эзләп таба алмый кайберәүләр. Сезнең фикергезчә, хәзрәт, хак гыйлем ул нинди була? Менә Гөлназ ханым да әйтеп китте бит инде, остаз булырга тиеш беренче. Остаз гыйлемне әгәр дә кеше үзлегеннән каяндыр эзләнеп өйрәнә башлый икән, ул адашып китә. Остаз әгәр дә остаз белән түгел, үзлегеннән анда нәрсәләр өйрәнә башлый, аның остазы шайтан булыр дип килә. Һәм күрә инде безгә шуннан да гыйлемне өйрәнүдә иң беренче остаз булдырырга кирәк, ышанычлы остазларыбыз. Бүгенге көндә менә мәчетләребез бар, эшләп килә торган дин нәзарәте структурасы бар. Анда гөләмәләр шурасы бар, казыйлар системасы, бөтен нәрсә, имамнар, мөхтәсибләр. Менә булар инде бер эзлеклелек белән шушылай килә, һәм инде дини сораулар булса, мөрәҗәгать итеп менә аларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Һәм инде менә мәдрәсәләребез бар, әлхәмдулилlah, шөкер, Аллага шөкер. Шулай ук онлайн мәдрәсә менә дин нәзарәте тарафыннан менә шу Дарул Ифта сорауларга җаваплар бирү. Ягъни гыйлемне таләп кылырга кирәк. Шуннан да менә сиңа булган сорауга җавапны табырга кирәк. Төрле интернеттагы билгесез чыганаклардан түгел, адашып китүең бар. Бик дөрес әйтәсез, башлангыч яхшы гына гыйлеме алган булса, ул адашмый, ул ныктырачак иншалла. Күрә инде нәрсә әйтәсем килә, мәчет каршындагы курсларга язылырга кирәк. Остаз булыр өчен. Остаздан. Анда менә башлангыч гыйлемне алып, һәркем үзендә әзме күпме шушы динебезнең иң мөһим йолаларын өйрәнеп, күпмедер анда Коръән укырга өйрәнеп, хәрефләр өйрәнеп, башлап җибәрсә, ул инде үзеннән үзе остазга һәр вакытта мохтаҗ булачак, һәр вакытта остазга мөрәҗәгать итәчәк, үзенә рухи остаз булдырачак.
Әлбәттә, менә ул кызганычка каршы кайберәүләр инде менә шушы интернеттагы ниндер шейх исеме белән йөртелә торган кемнәргәдер аларны устоз итеп карыйлар да, инде адашып китәләр, төрле бәхәсләр килеп чыга. Ана шулай булмасын өчен бердәм булып, шушы бердәмлекне саклар өчен үзебезнең дөрес булган ислам динен адашуларсыз алып барыр өчен осталыкка таянырга кирәк. Рәсми чыганаклардан күбрәк уксак иде, рәсми чыганакларда танышсак иде. Менә каршындагы курслар алар бик мөһим чынлыкта. Булай мисал гына китерәм инде. Әгәр без менә баланы бит инде иң беренче башлангыч класска китерәбез. Шулай бит гади мәктәптә дә. Без аларга менә беренче класска килгән балага бер юлы теге әле бер нәрсә белмәгән балага логарифмаларында бернинди алгебралар аңлатмыйбыз. Biz иң башыннан хәреф танырга өйрәтәбез, саный башларга өйрәтәбез. Ләкин менә шушы беренче классларда, беренче башлангычта укытучы гыйлемгә хирыслыкны уятса, гыйлемне яратуга менә шундый мәхәббәт уятса балада, ул алга таба укып китә, шулай бит. Менә мәчет алдындагы курсларда шулай ук. Беренче укытучыны тапса кеше шушы мәчет курсларында, мәчеттәге мәдрәсәләрдә алга таба менә ул 3 ел укыйм анда, 4 ел укыйм, алга таба юнәлешне аңа остазы билгели. Алга таба кая барырга? Мөхәммәдиягә керергәме, тагын берәр кая барыргамы, онлайн мәдрәсә үтәргәме? Чынлап та хәзер бит сәләтләрне ача торган бик күп кенә бәйгеләр бар, бик күп кенә төрле чаралар үткәрелә. Кемдер шунда катнашып та үзенең кайбер сәләтен ачып җибәрергә мөмкин. Ничәнчедер сыйныфта, ничәнчедер университет курсында. Шуңа күрә мөмкинлекләр дә байтак. Рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләр. Ахырын гына тапшыруыбызның финал соравына да күчәм. Гыйлем алу нәрсәгә кирәк? Менә шундый гына бераз уйландыра торган фәлсәфи сорауны сезгә яудырам. Рәхим итегез, Гөлназ ханым, сездән башлыйк. Гыйлем алу нәрсәгә кирәк? Ну, бу сорау инде бик глобаль. Чынлап та моның өчен иң беренче үзебезнең шушы дөньяда яшәү максатыбызны искә төшерергә. Яшәү максаты. Яшәү максатыбыз безне Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, кешеләрне дә, җиннәрне дә фақат миңа гыйбадәт кылсыннар өчен яраттым ди. Ләкин менә кеше дөньяга бик зәгыйф булып туа бит инде. Ул бер нәрсә дә белми, ул бер нәрсә дә хәтерләми, ул каян килгәнен дә, кая барасын да белми. Шушы гыйлемнәрне алып, менә ул кап-караңгыда калган кешегә ут яктысы, нур яктысы тоттырган кебек. Шушы яктылык ул гыйлем. Шуңа күрә гыйлем алмаган кеше ул бу дөньяда адашып, ахиратын югалта. Рәхмәт, Гөлназ ханым, чынлап та хәзрәтебез, сезнең фикергезчә ничек гыйлем алу нәрсәгә кирәк? Гыйлем алу нәрсәгә кирәк дигән сорау ул иң кирәкле әйбер бит инде гыйлем име. Менә миндә сорау бирәсем килә шул нисбәттән. Фикерләшеп алдык әле. Әлбәттә, хәзрәт. Менә сораулар биреп Менә кешенең иң зур дошманы нәрсә? Ялкаулык. Кабул ителә, әмма аннан да зур дошман бар. Шайтан. Кабул ителә, аннан да зур дошман бар. Үзе Үзедер, менә акыллы кеше. Ул да кабул ителә, әмма аннан да зур дошман бар. Кешенең иң зур дошманы. Иң зур дошманы кешенең. Мин уйга калдым, Гөлназ ханым. Нәрсә әйтсәгез дә ул дөрес, ләкин иң зур дошман бар, табабыз без аны. Шулай, мин чынлап та кешенең үзе дип ишеткәнем бар. Кешенең холкы, кешенең тәрбиясе, кешенең үзен тотышы. Нәрсә дип җавап бирергә дә белмим инде. Гөлназ ханым, сездә юкмы вариантлар? Хәзрәтебез җавап көтә. Хәзрәт, югалдык бит. Белмисезме? Менә уйлыйбыз хәзер юк. менә уйларга кирәк шулай да. Белмисезме? Юк шул. Менә шушы инде иң зур дошман, белмәү. Наданлык. Наданлык. Наданлык сәбәпле кеше бик күп шайтан вәсвәсәсенә дә бирелә. Шуңа күрә үзе дигән идем. Нәкъ шул тема бит инде. Я беләсез аны, әмма ничектер инде мин теге бу тапшыруда сорау бирүче түгел, җавап бирүче буларак көтелмәгәндер. Кызык булганын карап хәзер. Әмма шуннан да менә белмәү, наданлык сәбәпле кеше харамны халалдан айырмый, яхшыны яманнан айырмый. Ул гыйлем бит инде безгә инструктаж, инструкция. Менә Коръән булсын, шәригать белеме булсын, дөньяви гыйлем дә шулай. Дөньяви гыйлемне дә белмәсә кеше, менә заводка урнашты ди. Әле ул анда теге кул куя инструктаж үтәмәсә, белмәсә,
станокка барып тыгыла дагы, я колын кистерә, я нәрсә. Шуңа күрә һәрбер нәрсәнең гыйлемгә нигезләнгән булырга тиеш. Шуның өчен гыйлемгә нигезләнеп кенә яшәсәк, без бу дөньяда, ахиратта да бәхетле булабыз. Дөньябыз да төзек була, ахиратыбыз да имин була. Гыйлем шуның өчен кирәк. Иминлек. Менә Юнус ханым да әйтеп китте бит инде, Аллаһ Тәгалә безне гыйбадәт кылышын яраткан дигәндә, гыйбадәт нәрсә ул? Гыйбадәт ул Аллаһ Тәгалә өйрәткән тәртиптә дөрес иттереп яшәү. Ни өчен яраткан була Аллаһ Тәгалә? Дөрес иттереп яшәр өчен, бәхетле булып яшәр өчен бу дөньяда һәм ахиратта. Менә максатыбыз. Шушы максатка ирешү өчен безгә әлбәттә гыйлем кирәк, гыйлемгә нигезләнергә тиеш. Һәр гамәлебезне без гыйлемгә үлчәп, гыйлем белән нигезләп башкарырга тиешбез. Мин инде ике фикерне бергә кушып, нәтиҗә ясыйм, яшәү мәгънәсен табып, дөрес итеп яши белү өчен кирәк. Гыйлем туплау. Рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләребез, без акрын гына тапшыруыбызның төп өлешен, фикерләшү өлешен юңаклап, аның ахыргы өлешенә, нәтиҗә өлешенә күчәбез. Нәтиҗә өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләребез, нәтиҗә өлешендә фикердәшләр бер-берсенә күңелендә калган сорауларын үзләренең фикердәшенә бирергә тиеш булалар. Хөрмәтле Гөлназ ханым, тапшыру дәвамында Имам Мөхтәсиб хәзрәтебезгә сораугыз тугандыр. Рәхим итегез күңелегездәге бер сорауны безнең Мамадыш районы Имам Мөхтәсибе Илһам хәзрәт Галигә. Илһам хәзрәт, менә бу сорауда түгелдер инде, без киңәш сораудыр күбрәк, менә әйтик, сез ачык дәгъват кыласыз. Шулай бит, имам кеше буларак. Без инде монда мөселман нәшриятында эшләүчеләр, без яшәмә дәгъват кылучылар. Безне булай беркем белми. Без безнең китаплар аша язган фикерләребезне укырга ирешкән кешеләр генә безне тыңлый ала, ишетә ала. Ә сезне инде теге таныйлар, беләләр. Менә безнең үзебезнең дә гыйлем тарату юнәлешендә үзебезнең ниләр бар инде, ысуллар дип әйтик. Сезнең үзе ысулларыгыз бар. Менә сез шуларны ничек берләштереп безнең өммәтебезгә тагын да күбрәк файда китерерлек иттереп эшләргә киңәш итәр идегез. Субханалла, бик төпле кирәкле сорау хәзрәт. Сездән киңәш көтәбез. Рәхим итегез. Менә шуннан дагы теге сәхнә арты күренми дигән шикелле, менә сезнең менә бу хезмәтләрегез безнекенә караганда да күп. Чөнки ул Пәйгамбәр бит әйтте, гыйлемне язып өйрәнегез дигән хадисеннән күрә, ул сезнең язылып кала, аны гасырдан гасырга ул мирасны тапшырып бер-берләребезгә аны файдаланып кулланырга була. Инде менә телдән имамнарыбыз, устазларыбыз вагаз, нәсихәтләр белән бирә торган, аларга бит таяныш кирәк, аларга да менә шушы әйберләрне, гыйлемнәрне алар бит нәкъ менә сезнең чыганаклардан алалар, сезнең чыганаклардан, сезнең язмалардан, шушы халкыбыздан килгән мирасны файдаланып эшлибез. Инде менә бергә шулай иттереп, бер-берсен тулыландырып, ничек ике гыйлем кирәк булган шикелле, шушы язма мирасыбыз белән тагын да тирән иттереп шу гыйлемнәрне өйрәнеп, һәм башкаларга өйрәтеп яшәргә кирәк. Бердәм булырга кирәк. Мин дә шулай уйлыйм. Берсеннән башка берсе була алмый буларның. Әлбәттә инде менә ничек кенә булмасын, икесенә дә бер уртак менә бу язылган китаплар, әсәрләр, хезмәтләргә һәм телдән сөйли торган вагаз, нәсихәтләргә уртак барыбер тигән инде шәхси үрнәк булырга тиеш. Менә Хозур нәшриятының аның инде танылган имиджы бар дип әйтәсем килә, ул менә шуннан да тикшерелгән дәреслектәр, әби бабаларыбыздан, галимнәребездән калган мирасларны тикшереп, хезмәт белән шулай ук диньян зәрәтне гөләмәләр шурасында тикшертеп, кайдандыр алган чыганаклар әйтәләр. Менә бу бик яхшы үрнәк. Бу шундый үрнәк күрсәтә торган нәшриятларыбыз, алар санаулы кайбер вакытта килеп чыга шундый китаплар, я мәхкәмә юлында йөриләр, ниндидер тикшерелмәгән чыганаклардан алынган бастыра. Сезнең менә бу яхшы үрнәгегез, ул бик файдалы. Без инде һәр вакытта киңәш итәбез, тәкъдим итәбез хәзрәтләребезнең мәчетләрегездә, китап киштәләрегездә
һәм куллана торган әсбаплар буларак менә Хозур нәшриятын күбрәк файдаланып кулланыгыз дип. Инде Шура журналын гына алыйк. Ул күпме хәзрәтләребез шушы Шурадагы шушы имамнарыбызның вәгазьләрен мәчетләребездә халыкка җиткерәләр. Бу бик зур хезмәт. Инде ничәнче еллардан, ничәнче гасырлардан бирле. Әлбәттә, менә шушы мирасны саклап калган. Саклап калу бик мөһим. Рәхмәт хәзрәтебез. Хәзрәт, каршыгызда Хозур китап нәшриятының баш мөхәррире Гөлназ Сиддыйкова утыра. Рәхим итеп аңа үзегезнең күңелегездәге бер сорауны биреп итсәгез иде. Мин сорауны биргән идем дә инде. Бәлки китап чыгару турындадыр, бәлки менә гыйлем бирү өлкәсендәге соравыгыздар. Бәлки ниндидер киңәш мөрәҗәгатьтер. Менә аларга сорауга караганда мин рәхмәт сүзләрен күбрәк әйтәсем килә. Рәхим итегез. Рәхмәт сүзләре менә сезгә инде Аллаһның рәхмәте булсын. Әйтеп тә киттем инде зур хезмәт башкарасыз. Аллаһ Тәгалә шушы саваплы, әҗерле, файдалы булган хезмәтегездә армый, талмый, тагын да зур нәтиҗәләргә ирешеп, тагын да зур халыкка файда китереп, дәгъват эшләрен, динебезне үстерү эшләрен дәвамлы алып барырга насыйп әйләсен. Инде сорау дигәннән без көтеп калабыз сездән. Бу сорау таләп шикелле инде тагын да күп матур шундый динебезне үстерә торган, халыкны үзенә тарта торган, халыкны ничек дип әйтим, дингә өнди торган ниндидер менә тагын да зур уңышларга, яңалыклар өстәп дип әйтим, яңа төрле менә шул ук студия, шул ук Хозур китап нәшрияты төрле усулларны файдаланып эшләргә ясын иде, төрле усулларны. Менә иң яхшы вагаз шәхси үрнәк дип әйтәләр бит әле. Күрә инде сезнең хезмәтегезгә бик югары бәя бирәбез. Шуннан да зур хезмәт. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләр, нәтиҗә өлешен уңышлы узып чыкканыгыз өчен, сорауларны ишеттек, аларга җавапларын да ишеттек. Бүгенге тапшыруда катнашуыгыз өчен зур рәхмәтемне белдерәм. Без, хөрмәтле телевизор караучылар, тапшыруны тәмамлыйбыз. Бүгенге тапшыруда катнаштылар Хозур нәшрият йортының баш мөхәррире Гөлназ ханым Сиддыйкова. Рәхмәт, Гөлназ ханым. Сезгә рәхмәт. Шулай ук Мамадыш районы имам мөхтәсибе, Мамадыш совхозы бистәсенең рәхимле мәчете имам хатибы Илһам хәзрәт Гали. Зур рәхмәт, хәзрәт. Рәхмәт булсын. Рәхмәт, хөрмәтле кунаклар, килгәнегез өчен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип сау булышабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сау булыгыз.